Hello dear students, welcome to the third lecture of the final accounts of banking companies. In this lecture, we are going to discuss the format of the balance sheet of banking companies. The last lecture, we discussed the final accounts of the banking company, that is relating with the profit and loss account. Then how to prepare the profit and loss account. In this lecture, we are discussing the schedule-wise representation of the balance sheet of banking company. So what is the balance sheet? The balance sheet is like a statement regarding the assets and the liabilities. In banking companies, the assets and liabilities are recording the schedule-wise. Here we are discussing the format of the balance sheet of the banking companies. Okay. Let's see the format of the banking companies, the balance sheet format of the banking companies. Okay, this is the format of the balance sheet. The first you write the name of the bank. Suppose the South Indian Bank, write the name is South Indian Bank. Suppose Dhanlakshmi, write the name is Dhanlakshmi Bank. And this is schedule wise. This is schedule wise representation of the balance sheet. There is the liability side and the asset side. The liability side is consists of capital, reserves and surplus, deposits, borrowings, other liabilities and the provisions. Asset side consists of the cash and bank balance with the Reserve Bank of India, balance with the bank and money at call short notice, investment, advances, fixed assets, other assets. These are the asset side. There is outside item. Rather than the liabilities and assets, there is a contingent liability. There is a bills for collection. It's a part of the contingent liability. That is the outside item. It's not including the balance sheet. That means the regular elements of the capital and the assets. This is separately treated. So these items are separately treated in the balance sheet. So the first we prepare the schedule of the capital. The schedule 1 is mainly for recording the capital. Schedule 2 is prepared for the reserves and surplus. Schedule 3 is related with the deposits. Schedule 4 regarding the borrowings. Schedule 5 with the other liabilities and provisions. And find the total. Then Schedule 6 is regarding the cash and bank balance with the Reserve Bank of India. Schedule 7, the balance with bank at money at cost short notice. Schedule number 8, investment. Schedule number 9, advances. Schedule number 10, fixed asset. Schedule number 11, other assets. And schedule number 12, the contingent liabilities, the bills for collection. This is the usual format of the balance sheet. ഇതാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഫോമാറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ഷെഡ്യൂളിന്റെ ടോട്ടൽസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ ടോട്ടൽ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഫിഗേഴ്സ് ഇവിടെ എഴുതി അതിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ കാണുന്നതിന്റെ ടോട്ടൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 5 അതർ ലയബിലിറ്റീസ് വരെ കണ്ടതിന്റെ ടോട്ടൽ എടുത്ത് ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ്സ് എ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ ലയബിലിറ്റീസ്. അതുപോലെ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 6 അതിന്റെ ടോട്ടൽ, 7 അതിന്റെ ടോട്ടൽ, അങ്ങനെ എല്ലാ ഷെഡ്യൂളിന്റെ ടോട്ടൽ എടുത്ത് ദ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ അസറ്റ്സ്. ദെൻ ബിൽസ് ഫോർ കളക്ഷൻ, കണ്ടീജന്റ് ലയബിലിറ്റി സെപ്പറേറ്റ്ലി ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് ഡിസ്കസ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഓരോ ഷെഡ്യൂളിൽ എന്തെല്ലാം ഐറ്റംസ് ആണ് എഴുതേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 1, ദ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 1 റിഗാർഡിംഗ് ദ ക്യാപിറ്റൽ. ഇവിടെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ക്യാപിറ്റൽസ് ആണ്, ക്യാപിറ്റലുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത എൻറ്റയർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 1 നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ, ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ, സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ, പെയ്ഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ, ദീസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെല്ലാം ഐറ്റംസ് വരുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും, ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 1 എഴുതേണ്ടത്. ദെൻ അവിടെ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക് ആയിക്കോട്ടെ, ഫോർ ദ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആയിക്കോട്ടെ, എന്തെല്ലാം ക്യാപിറ്റൽസ് നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ക്യാപിറ്റൽസ് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കണം, ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 1 കാണിക്കണം. 2 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഐറ്റംസ് ശ്രദ്ധിക്കണം. കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യണം, ഫോർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. ദിസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ്. ദ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യുക, ദെൻ ഫോർ ഫീച്ചർ ആഡ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ കറണ്ട് ഇയറിന്റെ എല്ലാ ഫിഗേഴ്സും, ആ കറണ്ട് ഇയറിന്റെ ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്, കറണ്ട് ഇയറിന്റെ എല്ലാ ഫിഗേഴ്സ് നമ്മൾ എഴുതുന്നു. ദെൻ അതിന്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുന്നു. ദെൻ ഈ ടോട്ടലാണ് നമ്മൾ എവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ കറന്റ് ഇയർ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 1 നേരെ ടോട്ടലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്, കറന്റ് ഇയർ ടോട്ടൽ. അങ്ങനെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ് ഞാൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത്. ദിസ് ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ക്യാപിറ്റൽ. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ദാറ്റ്സ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ്. ദ റിസർവ് സർപ്ലസ് മീൻസ് നമുക്കറിയാം അവിടെ കാണിക്കുന്ന റിസർവ്സുകളാണ്, നമ്മുടെ സർപ്ലസ് റിസർവ്സ് ആണ് അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്സ്, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ്, ഷെയർ പ്രീമിയം, അതർ റിസർവ്സ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും.
റിസർവ് സർപ്ലസ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസർവ്. നിങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വന്നാൽ ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസർവ് 25% റിസർവ്സ് എവിടെ കാണിക്കണം? ഈ റിസർവിലേക്ക് കാണിക്കും. എത്രയാണ് ആ റിസർവ്സ്? ആ റിസർവിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്ത് എഴുതണം. ദെൻ അതർ റിസർവ്സ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കാണിക്കണം. ദ ബാലൻസ് ഫോർവേഡ് ടു ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദ ബാലൻസ് ഫോർവേഡ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അത് ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്കണം. അങ്ങനെ എൻ്റെ റിസർവ്സും ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റംസും അതെല്ലാം കൂടുന്ന ടോട്ടലാണ് നമ്മൾ എവിടെ എടുക്കുക? റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എടുക്കുക. സോ ദ സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ റിഗാർഡിംഗ് ദ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് recording the entire transaction relating with the reserves and the surplus. Okay, the third schedule is the deposits. മൂന്നാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾസ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആണ്. ഒരു ബാങ്കിന് കിട്ടുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്, കറണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ്, സേവിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, ദെൻ റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, ഒരുപാട് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് വരാം. അപ്പോൾ എന്ത് നോക്കിക്കുക? ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, സേവിങ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ്, ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒക്കെ ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അപ്പം എന്തെല്ലാം ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ദെൻ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്തെല്ലാം ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ടോ ആ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് മുഴുവൻ നമ്മൾ എഴുതിയതിന്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് എ ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ ഡെപ്പോസിറ്റ്. ദ തേർഡ് ഷെഡ്യൂൾ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്. ഷെഡ്യൂൾ 3 is regarding the deposits. Okay, then fourth schedule is borrowings. ബോറോയിങ്സ്. ഒരു ബാങ്ക് പലപ്പോഴും ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിക്കാം, അതർ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം, ഗവൺമെന്റ് കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട്, റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം. അപ്പം എന്തെല്ലാം ബോറോയിങ്സ് ബാങ്കിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ, എന്തെല്ലാം ബോറോയിങ്സ് ഒരു ബാങ്ക് ഓപ്പറേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ എലമെന്റ്സ് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 4 ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. അതിന്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ബോറോയിങ്സിന്റെ ടോട്ടൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. The schedule 4 is regarding the borrowings. Okay, then schedule number 5, that's the last important schedule related with the liability. So other liabilities and the provisions. Schedule number 5 നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്തെല്ലാം അതർ ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ്. ഒരു ബാങ്കിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഒരുപാട് അതർ ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസ് വരാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ബിൽസ് പേബിൾ, ഇന്റർ ഓഫീസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, interest accrued, then other liability, unclaimed dividend, rebate on bill discount, it is a part of the other liability. ഇതൊക്കെ ഒരു ബാങ്കിലെ അതർ ലയബിലിറ്റീസ് വരാം. സോ ഇന്റർ ഓഫീസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യം, ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ അസറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കുക. ദ റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് പറഞ്ഞു, പലപ്പോഴും റിബേറ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. റിബേറ്റ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ ലെസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അതേ ഐറ്റം തന്നെ എവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കണം, നമ്മൾ ഇവിടെയും കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ റിബേറ്റ് ഓൺ ദ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആണ് ഒരു ബാങ്കിന്റെ അതർ ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസിൽ വരാം. അപ്പോൾ ബിൽസ് പേബിൾ, ഇന്റർ ഓഫീസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്വേർഡ്, ദെൻ അതർ പ്രൊവിഷൻസ്, അൺക്ലെയിം ഡിവിഡൻഡ്, അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ഐറ്റംസ് വന്നു. പ്രൊവിഷൻസ് ഇതുപോലെ തന്നെ എവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ പ്രൊവിഷൻ കണ്ടീജൻസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അത് ഐറ്റംസ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയും കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇത്ര ഐറ്റംസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 5 ടോട്ടൽ കിട്ടും, അതർ ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസ്. അപ്പോൾ ഈ 5 ടോട്ടലാണ് ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റീസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. So once again schedule number 1, 2, 3, 4, 5. 1 is the capital the total. 2 is the reserves and surplus. 3 is the deposits. 4 is borrowings and 5 is other liabilities and provisions. So നമ്മൾ liability totals identify ചെയ്യുന്നു. Then after that asset side. The first important item is the cash and balance with the Reserve Bank of India. അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ്, ഒരു ബാങ്കിന് കയ്യിൽ എന്തെല്ലാം ക്യാഷ് ഉണ്ട്, ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഉണ്ട്, ദെൻ എന്തെല്ലാം എത്രത്തോളം ബാലൻസ് റിസർവ് ബാങ്കിൽ അവർ ക്യാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മാത്രമേ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ. സോ ദസ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫോറിൻ കറൻസി എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ, ദ ബാലൻസ് വിത്ത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, എന്തെല്ലാം ബാലൻസ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ അവർ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 2 ടോട്ടൽസ് ആണ് നമ്മൾ എവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക, ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 6 കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ആ 2 ടോട്ടൽ എടുത്ത് ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടലാണ് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 6 ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ 6th ഷെഡ്യൂൾ റിഗാർഡിംഗ് ദ ക്യാഷ് ആൻഡ് bank balance with the Reserve Bank of India. This is 6th one. Then 7th one is the balance with the bank and money at call short notice. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പല ബാങ്കുകളും മറ്റുള്ള ബാങ്കുകളിൽ ഒരുപാട് ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പല രീതിയിലും, കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ടും അതർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ബാങ്കിൽ ഒരുപാട് ബാലൻസ് മറ്റുള്ള ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ ബാലൻസുകളും മണി അറ്റ് കോൾ ഷോർട്ട് നോട്ടീസ്, അത് പലപ്പോഴും പല ഡെപ്പോസിറ്റ് മറ്റുള്ള ബാങ്കിലേക്ക് അവർ കീപ്പ് ചെയ്യും, അത് അവർക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മണി അറ്റ് കോൾ ഷോർട്ട് നോട്ടീസ്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ബാലൻസുകൾ മറ്റുള്ള ബാങ്കുകളിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഡെപ്പോസിറ്റ് മറ്റുള്ള ബാങ്കുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എത്രത്തോളം ബാങ്കുകളിൽ അവർ ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എത്രത്തോളം മണി അറ്റ് കോൾ ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഡെപ്പോസിറ്റ് മറ്റുള്ള ബാങ്കുകളിൽ വെക്കുന്നു, ദെൻ അവർ ബാങ്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാം, പക്ഷെ നോട്ടീസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മണി അറ്റ് കോൾ ഷോർട്ട് നോട്ടീസ്. അത് ഇന്ത്യയിലുണ്ട്, ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആയിരിക്കും.
അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ബാലൻസ് മറ്റുള്ള ബാങ്കുകളിലുണ്ട്, ദെൻ മണി അറ്റ് കോൾ ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് എത്രത്തോളം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ടാണ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 7 കാണിക്കുക. ദെൻ അതിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ എടുക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ടോട്ടൽ ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 7. ദാറ്റ് ഈസ് ബാലൻസ് വിത്ത് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് മണി അറ്റ് കോൾ ഷോർട്ട് നോട്ടീസ്. ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 8 ഇറ്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്. ഒരു ബാങ്കിന് ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ. ബാങ്ക് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി, ഷെയർസ്, ഡിബഞ്ചേഴ്സ്, അതർ അപ്രൂവ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇവിടേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അത് ഇന്ത്യയിലും ചെയ്യാം, ദെൻ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ദെൻ ഇന്ത്യ എത്രത്തോളം ബാങ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിൽ എന്തെല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്ക് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് രണ്ടും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുന്നു. സോ നോർമലി ആ ടോട്ടലിനാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ടോട്ടലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യയിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, ദെൻ ഷെയർസ് ആയിട്ട്, ഡിബഞ്ചർ ആയിട്ട്, അതർ അപ്രൂവ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് എത്രത്തോളം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതാണ് നമ്മളിവിടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഇസ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 8. ദിസ് റിഗാർഡിംഗ് യുവർ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് അവിടെ പ്രോപ്പർലി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ദെൻ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 9 ഇസ് അഡ്വാൻസസ്. ബാങ്ക് പലപ്പോഴും അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാം. മറ്റുള്ള അഡ്വാൻസ് പറഞ്ഞ ബാങ്കിന്റെ പല അസറ്റ്സ് ആണ്. ലോണ്, ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ്, ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ്. അതിന് ഇന്ത്യയിലും കൊടുക്കാം, ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിലും കൊടുക്കാം. മറ്റുള്ള ബാങ്കുകൾക്ക് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം അഡ്വാൻസ് ഒരു ബാങ്കിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വരുന്നുണ്ട്. സോ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ്, ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ്, ബിൽ പർച്ചേസ്, ടൈം ലോൺ, ദെൻ ഓൾസോ ദ അതർ ബാങ്ക്സ്, ദെൻ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ, വിത്തിൻ ഇന്ത്യ, ദെൻ എങ്ങനെ എവിടേക്കോ അഡ്വാൻസ് ഒരു ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ അഡ്വാൻസുകൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ എവിടെ എഴുതി കാണിക്കുക, ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 9 എഴുതി കാണിക്കുക. ദെൻ അതിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ എടുക്കുന്നു. ഈ ടോട്ടലാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 9 ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് യുവർ ദ അഡ്വാൻസസ്. വാട്ട് ദ അഡ്വാൻസസ് റിലേറ്റിംഗ് വിത്ത് ബാങ്ക്. ഓക്കെ. Then schedule number 10 is a fixed asset. Schedule number 10 is regarding the fixed asset. The fixed asset means the bank in the point of view fixed asset, land, then furnitures, fixtures, land and building. ഒരുപാട് ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സുകൾ വരാം. ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സുകൾ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, പ്രൊമൈസസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കാം, പലതും ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഏത് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ അഡീഷൻസ് എന്തെങ്കിലും വരുന്ന ആഡ് ചെയ്യണം. ഡിപ്രീസിയേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫിക്സഡ് അസറ്റിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻസ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യും. ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് കാണിക്കേണ്ടായിരിക്കും. ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇവിടെ കൂടെ നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഓക്കെ. പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അത് ഡിപ്രീഷൻ തന്നെ ഇവിടെ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് കൂടെ നമ്മളിവിടെ ലെസ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കണം. ഓക്കെ. സോ നോർമലി ദാറ്റ് ഇസ് എ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എലമെന്റ്സ്. ഇറ്റ്സ് എ ഡിപ്രീസിയേഷൻ. ഇറ്റ്സ് എ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്. ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 10 is regarding the fixed asset. And schedule number 11, that's last important schedule of the asset side. This other assets. What are the other assets? ബാങ്കിന് ഒരുപാട് അതർ അസറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. നോൺ ബാങ്കിങ് അസറ്റ്സ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്വേർഡ്, ടാക്സ് പെയ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസസ്, സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റാമ്പ്സ്, ഇതൊക്കെയും സ്റ്റേഷനറി ആൻഡ് സ്റ്റാമ്പ്സ് ഇതൊക്കെയും പലപ്പോഴും ബാങ്കിന്റെ അതർ അസറ്റ്സുകളായിട്ട് വരാം. ദെൻ ഇന്റർ ഓഫീസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, അത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിലും അതർ അസറ്റ്സിലാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്തെല്ലാം അതർ അസറ്റ്സുകൾ ഉണ്ടോ ആ അതർ അസറ്റ്സുകൾ നമ്മൾ നോർമലി എവിടെ കാണിക്കും, ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 11 എഴുതി കാണിക്കും. അതിന്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കും. ഈ ടോട്ടലാണ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക, ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ 6 തൊട്ട് 11 വരെ ഷെഡ്യൂൾസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അസറ്റ് സൈഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. സോ വൺസ് അഗൈൻ 6th ഷെഡ്യൂൾ, ദർ ഇസ് എ cash and balance with the Reserve Bank of India. Schedule number 7, balance with the bank and money at call short notice. Schedule number 8 is an investment. Schedule number 9 is regarding the advances. Schedule number 10 is fixed asset. Schedule number 11 is other assets. ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് എലമെന്റ് ഇസ് കണ്ടീജന്റ് ലയബിലിറ്റി. കണ്ടീജന്റ് ലയബിലിറ്റി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ്, ഒരിക്കലും ആ ബാലൻസുകൾ ഇത് കൂട്ടി എഴുതില്ല, സെപ്പറേറ്റ് എഴുതി കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ദ കണ്ടീജന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. സിൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ബിൽസ് ഫോർ കളക്ഷൻ, ക്ലെയിംസ്, ക്ലെയിം ഒക്കെയാണ് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ക്ലെയിമുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലെയിംസ്, ഗ്യാരണ്ടീസ്, ആക്സെപ്റ്റൻസ്, എൻഡോഴ്സ്മെന്റ്, ഒബ്ലിഗേഷൻസ്, ഇതൊക്കെയാണ് നോർമലി കണ്ടീജന്റ് ലയബിലിറ്റീസിൽ വരാം. ലയബിലിറ്റീസ് പാർഷ്യലി പെയ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസുകൾ വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീജന്റ് ലയബിലിറ്റി, ദാറ്റ് മീൻസ് ആക്സെപ്റ്റൻസ്, എൻഡോഴ്സ്മെന്റ്, അതർ ഒബ്ലിഗേഷൻസ്, ക്ലെയിംസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ആ കണ്ടീജന്റ് ലയബിലിറ്റീസിൽ എഴുതി അതിന്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കണം. ഈ ടോട്ടലാണ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് വിടുക, ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഏറ്റവും താഴെ എഴുതി കാണിക്കേണ്ടത്. അസറ്റിന്റെ ടോട്ടൽ ഇൻക്ലൂഡ് അല്ല, ലയബിലിറ്റീസിന്റെ ടോട്ടൽ ഇൻക്ലൂഡ് അല്ല, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടീജന്റ് ലയബിലിറ്റി. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഷെഡ്യൂൾ 12 റിഗാർഡിംഗ് ദ കണ്ടീജന്റ് ലയബിലിറ്റി. സോ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ആ ഫൈനൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യണം. So schedule number 1, 2, 3, 4, 5. There is a find the total of the liabilities. 6, 7, 8, 9, 10, 11. There is a total of the assets. And contingent liability separately എഴുതി കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഒരിക്കലും അത് ഈ ടോട്ടൽസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് അല്ല. ആൻഡ് ദർ ആർ സം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ്. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്.
what are the important adjustments regarding your the final accounts of banks? The first item is inter-office adjustment. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്റർ ഓഫീസ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് വരാം, ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് വരാം. നോർമലി ഡെബ്റ്റ്സ് ആണ്, ചിലപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് വരാം. ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് അസറ്റ് സൈഡിൽ, ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലേക്ക് കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ ദർ ഈസ് ഇന്റർ ഓഫീസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ അസറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഷോൺ ഓൺ ദ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ്. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും കാണിക്കും, ദറ്റ് ഇസ് ലയബിലിറ്റി സൈഡ്. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാം. ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഇന്റർ ഓഫീസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്. For arriving the net balance, inter-office adjustments account, all connected inter-office account should be aggregated and the net balance. ആ നെറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. നെറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതി കാണിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. That's the first important adjustment, that is inter-office adjustment. And second one is very important, repeated item തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ പറഞ്ഞു റിബേറ്റ്. സംടൈംസ് ഇസ് ഗിവൻ ദ ട്രെയിൽ ബാലൻസ്. ട്രെയിൽ ബാലൻസിലാണ് റിബേറ്റ് പറയുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എഫക്റ്റഡ് ഓൺലി ദ ലയബിലിറ്റീസ്. ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി. അതർ ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസ് എന്നത് കാണിക്കും. ദെൻ സപ്പോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെങ്കിൽ ഷോർ ഓൺ ദ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏർഡ് ലെസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദെൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അതർ ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസിൽ അത് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആയി കാണിക്കണമെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ വരും, ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരും. ട്രെയിൽ ബാലൻസിൽ മാത്രമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ മാത്രം കാണിച്ചത്, ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ മാത്രം, ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ മാത്രം കാണിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ദ സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഐറ്റം rebate on bill discount. And third one is your the money at call short notice. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പലപ്പോഴും ബാങ്കുകൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. മറ്റുള്ള ബാങ്കുകളിൽ അവർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഒരു ബാങ്ക് മറ്റൊരു ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഏത് സമയത്ത് അവർക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാം. ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ബാങ്കിന് ഏത് സമയത്ത് വിഡ്രോ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഡെപ്പോസിറ്റ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം, അഡ്വാൻസ് നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം. അഡ്വാൻസ് നോട്ടീസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മണി അറ്റ് കോൾ ഷോർട്ട് നോട്ടീസ്. അത് നോർമലി ചിലപ്പോൾ ഒരു 24 hours അഡ്വാൻസ് നോട്ടീസ് കൊടുക്കാം, ചിലപ്പോൾ 7 days നോട്ടീസ് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് വിഡ്രോ ചെയ്യാം. അപ്പം അങ്ങനെ നോട്ടീസ് കൊടുക്കുന്ന അറേഞ്ച്മെന്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇറ്റ്സ് എ മണി അറ്റ് കോൾ ഷോർട്ട് നോട്ടീസ്. ദ തേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ് ഇസ് എ മണി അറ്റ് കോൾ ഷോർട്ട് നോട്ടീസ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഓർ ദ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ദ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ്. നമുക്കറിയാം ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻസ് അപ്പോൾ ആദ്യം കാണിക്കുക പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് കണ്ടീജൻസിലാണ് കാണിക്കുക. ദെൻ ആ സെയിം എമൗണ്ട് എവിടെ കാണിക്കണം, നമ്മൾ അതർ ലയബിലിറ്റീസിൽ കാണിക്കണം. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അതർ ലയബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫോർത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻസ്, a provision for the bad debts. So once again, the first adjustment regarding the inter-office adjustment. Second one is the rebate on bill discount. Third one is the money at call short notice. And fourth one is the bad debt provisions or provision for the bad debt. അപ്പോൾ ഇത്ര അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സുകളാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സോ വൺസ് അഗെയിൻ ലെറ്റ് മീ കം ടു ദ ഫസ്റ്റ് വി ഡിസ്കസ് ദ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ദിസ് ഇസ് എ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് the balance sheet. There is a schedule wise format of the balance sheet, and there is a capital and liability, there is asset, and 1 to 5 schedule is corresponding with the capital liability and find out the total, and 6 to 11 schedules are representing the asset side, and there is a capital, there is a reserves and surplus, deposits, borrowings. These are important items, and contingent liability is separate element. It not is shown in the asset side on the liability, is shown separately in the balance sheet. Okay, the capital point of view, there is important element, less unpaid costs and arrears, and add for feature reserves. It's also connected to the profit and loss account. Profit and loss account, 3 important elements. One is transfer to reserve, then the other reserves, and the balance forward to the balance sheet. Schedule 3 is deposits. Schedule 4 is corresponding to the borrowings. Schedule 5 is other liabilities and provision, unclaimed dividend, rebate on bill discount, inter-office adjustment. Schedule number 6, starting from the asset side, cash in hand and cash with the Reserve Bank of India. Schedule number 7, balance with other banks and money at call short notice. Schedule number 8 is regarding the investments. 9 is regarding the advances. And schedule number 10 is regarding the fixed assets. What are the important fixed assets? The depreciation must be deducted. Schedule number 11 is other assets. And the last schedule is contingent liability. So bills for collection, claims, acceptance, endorsement and other obligation. Guarantee, ഇതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. These are the important adjustment. There is inter-office adjustment, rebate on bill discount, money at call short notice, and bad debt provisions or the provision for the bad debt. Okay, anyway, thank you so much, and thank you for watching me.